ए सुंदर पक्षे आम मान जी सत्संग प्रदान करुँच ठाकुर धर्मजाजक रमेश चंद्र बारिक भाई आउ संयुक्ता माँ पिला सी आज से पारिवारिक मंगल कामना करी ए सत्संग प्रदान कर सर्वप्रथमे प्रिय परंग रातुल चरण तांकर अभिष्ट मनोवांछा पूर्ण हो सी यहीपरि इष्टकृत जीवन यापन करूँ यही कामना करुँच। आपण मैंने शुणिले खूब सुंदर भाव मो पूर्व जो मैंने आलोचना करुले से शिक्षक कार्तिक सार आ लक्ष्मीकांत भाई ये दुई जन जाक हूँ शिक्षक आसी हूँ कथा कुआ चढ़ी आगे कई कथा कहीपर कारण सी दिन को 8 घंटा कथा कहते आम कौटू से माने कि पाखे नुह मैंने मरकरी लाइट पाखे 0 हो तथापि से प्रिय परम करुणा से मुखे जहाँ कहले मु दीपद आपण पाखे कथा तुली धरबी। प्रथम कार्तिक भाई आरंभ करते जो मैंने ठाकुर दीक्षा नहीं लोक मैंने ताचिल्य कर कहती ये पैसा दिया ठाकुर को पूजुन से प्रथम कही किंतु से माने मन रखा दरकार आम पैसा दौचु कि सी आमको अधिक पैसा दौरान किंतु आम रास्त खर्च करुचु से अरास्त खर्च कर सी चंडी मंदिर जी 200 टकर गुलाबजाम 2टा नड़िया मंगला मंदिर जी 2टा नड़िया फेणाई कदली ताकू पूजिबे एवं ताकू नहीं आसी घरे नड़िया को बाटी चटनी करी कदली की चूड़ा चकुटी ताकू खाई मिठा आनिबे रात्रि भोजन में खाई तांकर अधिका खर्च आमे ताठू कम दउछु किंतु सी 7 दिन में थरे जीवे प्रति गुरुवार गुरुवार जी चंडी मंदिर में पशिपारे माने एते भिड़ माने शनिवार दिन जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सेठी दुनिया रकम काम करेंगे किंतु सप्ताह थरे देवे आउ 6 दिन माँ कौन कर आउ 6 दिन माँ खाइबे किंतु आम सब दबार अर्थ जो कथा कहते यही अम्लजान 2 दिन से नहीं जो आमर कोरोना होता अम्लजान मिलला ना 800 टंका सिलिंडर तार बहुत ब्लैक रे बिक्री करागला तेणु चिंता करूँ आमको भगवान ये सब आम भरी रखी प्रकृति आम सबकि भरी रखी ता सत्वे भी आम अकृतज्ञ भगवान कहले मु समस्त की क्षमा करदेवी अकृतज्ञ को क्षमा करी ना आम मैंने आज अकृतज्ञ हो जाए कि ठाकुर आसिक ठाकुर हूँ वास्तववाद ठाकुर आसिक वास्तव कौन कले कौन हम से आमको बतई गले ठाकुर कहले डू बी हा कर हुआ पाओ नक जे पाइबा चाहे दुख तार पछे था तेणु आमको करने को पड़े कौन करवा ठाकुर जो वास्तववादी ठाकुर आसी दे कहीदे गले तू किसी दे जी तो सब कर ए सारा संसार सृष्टि कर अकृतज्ञ रहना तोर साध्य मत जो कथा भाई कहते साध्य मत कौन से आशा न रखी प्रत्येक दिन दे तू जमी प्रत्येक दिन खाऊ प्रत्येक दिन पीऊचु प्रत्येक दिन सब करूँ से भाव में मोर ठाकुर जीवंत अच्छे ठाकुर कहते मत तोर परिवार सदस्य भाव पिला छुआ कथा कहला बेले जमी मो कथा भी ते मन पड़े केते बड़ा कथा किंतु आमे कौन करूँ ठाकुर गोटा बाणी अच्छी देव देवता हजार धरीश देव देवता हजार धरीश आचार्य जार इष्ट न स्पष्टतर मन राखिस जीवन चलना निहाती भय देवदेवता जेते धर जेते 33 कोटी देवता कति जा मुंडवाड़ा जहाँ जीवन में आचार्य इष्ट नुहति ठीक रकम मन रखा पड़ो तार जीवन चलन निहाती भय अच्छे यहाँ ठाकुर श्रीमुखर कथा तेणु आप चिंता करूँ केते बड़ कथा आम देवता जिते भी पूजे किसी असुविधा नहीं किंतु जीवन में जदि इष्ट नथिबे आमर पूजा को कई ग्रहण करेंगे ना आम जाऊँ पूजुचु ठीक अच्छे किंतु वास्तविक आम पूजाटा सफल होने जदि जीवन में इष्ट ना आदर्श ना इष्ट आदर्श को जीवन में रखा पड़ो रखिले ये भूल भ्रांति सब दूर हो रखा पड़ो ये इष्टपति कथा कहते गोटे ठाकुर कथा अच्छे
দান ধর্ম যতই করিস ইষ্টভূতি ফেলে। দান ধর্ম যতই করিস ইষ্টভূতি ফেলে। সব জানিস ব্যর্থ হেল ওরে আর্য ছেলে। ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, କେଉଁଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି 50,000 ଦେଇଦେଲି, ଏମିତି ଖାଲି ଆମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଫେଲେ। ଆଉ ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ, ବୃତ୍ତି ହେଲେ ଭରଣ। ମଙ୍ଗଳର ଭରଣ କରିବା, ମଙ୍ଗଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବୁକିଛି କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯିଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମାଫିକ କରିଛି ସେ ନିଜେ ବୁଝିଛି। ଠାକୁର ସବୁକିଛି ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ବି କହିଲେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମା' ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଇଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପିଲାଟିଏ ସେ ବକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ଆସେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଇ ହେଲେ ମାନେ ସେ ସାର୍ ଲୋକ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରେ। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିପାରିବା ଏକାଠି ହେଇକିରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଜେନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ 3-4 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ସେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକିରି ସେ ତାର କାଲକାଟା ପଳେଇ ତ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ? ତାର ସବୁବେଳେ ମନ ପଡ଼େ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଠାକୁର ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବିକିରି ସେ କହିଲା ସେ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ଯିବିପାରି ଠାକୁର। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି 3-4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ହେଇକିରି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେରୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ଫେରିବ ସେଇଦିନ ଇଏ ସେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏରେ ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଅଟଳ, ତା ମନ ତା ଘରେ ଲାଗୁନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି, ତମକୁ ମନେ ପକାଉଛି, କେମିତି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି, ଆଉ ସିଏ କାଲି ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏମାନେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ତମ ବିନା ସେଠି ରହିପାରୁନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ କାଲି ଆସିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବ, କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁକି ଭଲ ଖାଇବାର କାଲି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବୁ। ସବୁ କହିସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ଶୁଣ ତୁମର ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆମେ କିଛି ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିନି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସକାଳେ। ଏବଂ ସେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତାର କେମିତି ଗାଧେଇବ, ଭଲରେ ଗାଧେଇବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ସହଜରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଥରେ ରାଗିଛ ନା ରାଗିଛେ, ସେଇ ରାଗ ଉପରେ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବି। ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ପରିଚିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସମୟରେ କାମ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ମୋର ପୁରା ରକମ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଜମା ଲୋକ ଆଣୁନି ଦଉନି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି ସେଦିନ, ଭାଇ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଅଟକାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକି ସେଦିନ କାମରୁ ବିଦା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ମନ ଆଉ ଜଣ ଭଲ କାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଲୁଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? 46 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି? 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପଢ଼ାରେ ଯାଏ। ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ପାୱାର ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ 46 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି?
ପ୍ରଥମେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅକୃତି, ପ୍ରଥମେ ରଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅମାନି ନିରଳସ, ପ୍ରଥମେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅକୃତି। ଏ କ୍ରୋଧଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପାକୁ ବି ମାରିଦେବ ଏ କ୍ରୋଧଟା। ଅନୁପ ଜଲୋଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ସେ କଣ ତେଜ, ନିଆଁଠୁ କ'ଣ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ନିଆଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ଗୋଟାଏ ମାରିଦେଲେ ଏତିକି ଟିକେ ରଞ୍ଜନ, ଚାହିଁଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳେଇଦେବ। ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ କି କ୍ରୋଧ କରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଯାହା ଭୋଗୁଛି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରୋଧ କରିବେନି। ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ତାହା ହେବ। ଠାକୁର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁକିଛି କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ରମେଶ ଭାଇ